Good morning, students. We are going to start our next unit of chromatography. So first we will discuss about the first type of chromatography, that is molecular sieve chromatography. The molecular sieve chromatography is also known as size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation or gel filtration chromatography (GPC), and it uses porous particle to separate molecules of different sizes. It is generally used to separate biological molecules and to determine their molecular weight, and it is usually applied to large molecules or macromolecular complexes such as proteins and industrial polymers. So, the molecular sieve chromatography is also known as size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation chromatography (GPC). And what is the purpose of this molecular sieve chromatography? The molecular sieve chromatography is used for the separation of biological molecules and to determine their molecular weights. And it is applied for the separation of proteins and industrial polymers. So, when an aqueous solution is used to transport the sample through the column, it is known as gel filtration chromatography. And when an organic solvent is used as mobile phase, it is known as gel permeation chromatography. The separation of molecules is known as fractionation, and the size of the pores in beads determine the exclusion limits. That is what that goes through the beads and what goes around the beads. So if an aqueous solution is used as a mobile phase, this chromatography is known as gel filtration chromatography. And if an organic solvent is used as the mobile phase, it is known as gel permeation chromatography. The separation of molecules in molecular sieve chromatography is known as fractionation, and the exclusion limit is the size of the pores in the beads. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂണിറ്റിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മോളിക്കുലാർ സീവ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. മോളിക്കുലാർ സീവ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വേറെ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി, അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദർ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്. ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മോളിക്കുലർ സീവ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിമേഴ്സിൻ്റെയും സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫേസിനനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അറിയപ്പെടുന്നത് ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്നാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫേസിനനുസരിച്ച് ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ പേര് മാറും. ഇപ്പം അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ലൈക്ക് വാട്ടർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയും. ഓർഗാനിക് സോൾവെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ജെൽ പെർമിയേഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയും. ഈ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ പോർ സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാർജർ പോർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ലാർജർ സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസ് പോറിലൂടെ വരും. പക്ഷേ സ്മോളർ പോർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ പോറിലേക്ക് പോവൂ. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. A mixture of molecules is dissolved in liquid and is applied to chromatography column, which contains a solid support in form of microscopic beads. The mass of the beads within the column is referred to as the column bed. The beads act as a trap or sieves and function to filter small molecules which become temporarily trapped within the pores. Larger molecules pass around and are excluded from the beads. The larger sample molecules cannot or only partially penetrate the pores, whereas the smaller molecules can access most or all the pores. Thus, large molecules elute first
and smaller molecules elute later, while molecules that can access all the pores elute last from the column. The particle of different sizes will elute through a stationary phase at different rates. So, what is the principle of molecular sieve chromatography? First, we have to dissolve the mixture which we have to separate in a liquid, and we then applied this mixture into the chromatography column. The chromatography column usually consists of microscopic beads or spheres and forms a column bed. These beads act as a filter or sieve or trapping smaller molecules in the beads temporarily. So when we apply a mixture containing large and smaller molecules into the chromatography column or the beads bed, the smaller molecules will pass into the pores of the beads and get trapped inside it, whereas the larger molecules cannot pass through the smaller pores in the beads and it pass through the chromatography column to outside. So the first particle which gets separated fast in the chromatography column is the larger particles, whereas the smaller particles will take time to elute out because they get trapped in the pores of the beads. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മോളിക്കുലർ സിവ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും. ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിലുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ബീഡ്സ് ആണ്, അതായത് മുത്തുകൾ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിൽ നിറച്ചു ഉള്ളത് മുത്തുകളാണ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ മുത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ തുളകളുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഈ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളം എടുക്കുക, ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളം ഉണ്ടാവും. ആ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബീഡ്സിന് ചെറിയ ചെറിയ തുളകളുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ തുളകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും. പക്ഷെ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യൂല, ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ തുളകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലൂല. അപ്പോൾ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിലൂടെ ഒലിച്ച് താഴേക്ക് വരും. പക്ഷേ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ ട്രാപ്പായി പോകും? ആ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തുളയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ആ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പാകും. അപ്പോൾ അത് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും, ആ കോളത്തിൽ നിറച്ചും ബീഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ആ ബീഡ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ തുളകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അതിലൂടെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരും. ക്രോമറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിലൂടെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് താഴെ എത്തും. പക്ഷേ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ തുളകളിൽ ട്രാപ്പായിട്ട് കുറേ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഫ്രാക്ഷനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ലേറ്റർ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷനിലാണ് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിൽട്ടർ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ബീഡ്സ് ഒരു ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ പോലെയാണ് ഈ ബീഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരിപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ബീഡ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കോളം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെരി സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി പോസ് ഇൻ ദി ജെൽ
equilibrating between the gel and the moving buffer, so travel slowly and are eluted later. Whereas medium-sized molecules enter some pores in the gel, and whereas the larger molecule enter few pores in the gel and so travel rapidly and are eluted sooner. ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ 3 ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് സ്മോൾ സൈസ് മോളിക്യൂൾസ്, രണ്ടാമത്തത് മീഡിയം സൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ്, മൂന്നാമത്തത് ലാർജർ സൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇപ്പോൾ സ്മോളർ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസൊക്കെ എന്തായാലും ആ ബീഡ്സിൻ്റെ പോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പായി പോകും. അപ്പോൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇല്യൂട്ടഡ് ലേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇല്യൂട്ടഡ് ലേറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലേറ്റർ ആണ് അത് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷേ മീഡിയം സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കൂ, ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കൂ. അപ്പോൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും. പക്ഷേ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അത്ര ടൈം എടുക്കില്ല. പിന്നുള്ളതാണ് ലാർജർ സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇപ്പോൾ ലാർജർ സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരും, കാരണം അവർ ആ പോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പിക്ചറാണിത്. അടുത്തതാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 5 കോമ്പോണൻസ് ആണ് എന്തായാലും സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് വേണ്ടത്. ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്, രണ്ടാമത്തത് മൊബൈൽ ഫേസ്, അതെല്ലാ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കും വേണം. രണ്ടാമത്തത് കോളം, പിന്നെ പമ്പ്, പിന്നെ ഡിറ്റക്ടർ. 5 കോമ്പോണൻസ് ആണ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് വേണ്ടത്. സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്, മൊബൈൽ ഫേസ്, കോളം, പമ്പ്, ഡിറ്റക്ടർ. First we will discuss about stationary phase. The stationary phase is semi-permeable porous beads with well-defined range of pore size. The beads are cross-linked polymers and degree of cross-linking is controlled carefully to yield different pore size. The smaller pore size are used for rapid desalting of protein or for protein purification, and intermediate pore size are used to separate relatively small protein. Very large pore size are used for the purification of biological complex. The stationary phase used for gel exclusion chromatography include dextran, polyacrylamide, and each is available with a variety of different range of pore size in beads, permitting separation of macromolecules of different size. So the different components of size exclusion chromatography are stationary phase, mobile phase, pump, column, detector. So the stationary phase is semi-permeable and it consists of beads with pores in it, and they are formed. Beads are cross-linked polymers. So the beads are linked to each other, and the degree of cross-linking in the beads is controlled to control the pore size of the column. So the smaller pore size, there are 3 types of small pore size: smaller pore size, intermediate pore size, and larger pore size, serving different purpose. The smaller pore size is used for protein purification, whereas the intermediate pore size is used for separating relatively small protein, and the large pore size is used for separating biological complexes. And this stationary phase or the beads are made up of dextran, polyacrylamide, or the mixture of dextran and polyacrylamide. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബീഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബീഡ്സ് വിത്ത് പോസ് ഇൻ ദം. അപ്പോൾ തുളകളുള്ള ബീഡ്സ് ആണ്, മുത്തുകളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇത് സെമി പെർമിബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ഈ ബീഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ലിങ്കിങ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൻ്റെ പോർ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബീഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൻ്റെ പോർ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 3 ടൈപ്പ് പോർ സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് സ്മോള്, രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, മൂന്നാമത്തത് ലാർജ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ പോർ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോർ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലാർജ് പോർ സൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ ബീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ബീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡെക്സ്ട്രാന് അല്ലെങ്കിൽ പോളിയാക്രിലമൈഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി ഗുഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്? എ ഗുഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഷുഡ് ഹാവ് following property: it should be chemically inert, it should be inexpensive, it should not react with the component to be separated,
It should not react with eluent, and it should be colorless and uniform in size and shape. It should be mechanically stable. So these the characters of a good stationary phase are: first one, it should be chemically inert, അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടത്താൻ പാടില്ല, ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കണം, നോൺ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കോമ്പോണൻറ്റ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ്, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഇലുവൻറ്റ്, അതായത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കോമ്പോണൻറ്റിനെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ഇലുവൻറ്റ്. ആ ഇലുവൻ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കളർലെസ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ മെക്കാനിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട്. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ജെൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡെക്സ്ട്രാൻ പോളിയക്രിലമൈഡ് ജെൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. നെക്സ്റ്റ് സെമി റിജിഡ് ജെൽ, എക്സാമ്പിൾ ബയോ ബീഡ്സ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ നോൺ പോളാർ പോളിമേഴ്സ് ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവെൻറ്റ്സ്. Third type is highly rigid, which consists of gels and glasses and separation of polar systems. So three types of three types of materials used for construction of stationary phase are soft gel, semi-rigid and highly rigid. First one is dextran. The dextran is a homopolysaccharide of glucose residues, and it is bought as dry beads, and beads swell when water is added. The trade name is Cefadex. ഇപ്പം ഡെക്സ്ട്രാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഡെക്സ്ട്രാനിന് പിന്നെ ഒരു ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ് ആണ്, ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഡെക്സ്ട്രാൻ. ഇത് ഡ്രൈ ബീഡ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് പിന്നെ ബീഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭാഗം കിട്ടുക. ഈ ബീഡ്സിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങില്ല, ഒരു മുത്ത് പോലത്തെ സാധനം, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം പാർന്ന് വെച്ചാൽ ആ പല കളറിലുള്ള മുത്ത് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും. എന്നിട്ട് അതൊരു കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുത്ത് പോലത്തെ സാധനം വീർത്ത് വന്നിട്ട് ആ കുപ്പി മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ സാധനം തന്നെയാണ് ഡെക്സ്ട്രാൻ. പിന്നെ ട്രേഡ് നെയിം സെഫാഡെക്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് പോളിഅക്രിലമൈഡ്. ഇപ്പോൾ പോളിഅക്രിലമൈഡ് എന്തിൻ്റെ പോളിമറാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ബിറ്റ്വീൻ അക്രലമൈഡ് ആൻഡ് ബിസ് അക്രലമൈഡ്. അപ്പോൾ ആക്രലമൈഡും ബിസ് ആക്രലമൈഡും ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പോളി അക്രലമൈഡ്. ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെക്സ്ട്രാനോട് സിമിലർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ബയോജെൽ പി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഗറോസ്. അഗറോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ഡി ഗാലക്ടോസ് 3,6 anhydro 1 galactose. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഡിസോൾവിങ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോംസ് എ ജെൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. നിങ്ങൾ അഗാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം അത് നമ്മൾ അഗാറിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൽ കലക്കും, എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ സോളിഡ് ഫോം എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ജെല്ലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ ജെല്ല് സെറ്റാകുക അത് തണുക്കുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഗാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഗറോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അത് പൊടീൻ്റെ ഫോമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഫോമിലല്ലേ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജെല്ലിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറും. അത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് സെറ്റാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കുമ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് പോർ സൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി അഗാറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അഗാറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പോർ സൈസ് മാറുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോർ സൈസ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ സെഫാഡെക്സ് ഓർ ബയോജെൽ പി. അപ്പോൾ സെഫാഡെക്സും അല്ലെങ്കിൽ ബയോജെൽ പീനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പോർ സൈസ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് DNA. അപ്പോൾ DNA അഗറോസ് ജെൽ എലക്ട്രോഫോറസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ DNA സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ പറയേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഈസ് മൊബൈൽ ഫേസ്. ദി ലിക്വിഡ് യൂസ് ടു ഡിസോൾവ് ദി ബയോമോളിക്യൂൾസ് to make the mobile phase is usually called a buffer, and the mixture of biomolecules dissolved in buffer is called sample. The choice of mobile phase is to be used in any separation will depend upon the type of separation to be achieved and the component to be separated. The most common diluent for polymers that dissolve at room temperature are tetrahydrofuran, chloroform, dimethyl formamide, etc. So you know all these things. The sample is usually dissolved in a liquid phase or
liquid phase known as buffer. The sample is dissolved in buffer, and the type of mobile phase you select will depend upon the type of separation to be achieved and the component to be separated. Example for the polymers, we use chloroform, dimethyl formamide, etc. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണ്. യൂഷ്വലി ബഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിള് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ബഫറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ബഫറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബഫറാണ് മൊബൈൽ ഫേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബഫർ നമുക്ക് എന്തിനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കോളം വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെയാണ് സോൾവെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ. ദി സോൾവെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൊബൈൽ ഫേസ് ഓഫ് സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി are limited to those following criteria. The solvent must dissolve the sample completely. The solvent has different properties with solute in eluent, and the solvent must not degrade the sample during use, and the solvent is not non-corrosive to any components of the equipment. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സോൾവെൻറ്റിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് സോൾവെൻറ്റ് സാമ്പിളിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് സോൾവെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സാമ്പിളിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നോൺ കൊറോസീവ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇലുവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെക്കാട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കണം സോൾവെൻറ്റിന്. മൊബൈൽ ഫേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്തത്. ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ മൊബൈൽ ഫേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ദി ഫിൽറ്റർ മൊബൈൽ ഫേസ് സോൾവെൻറ്റ് യൂസിങ് 0.5 micron filter to remove any particular impurities such as dust, insoluble salt, etc. Antioxidants is added to chlorobenzene to keep solvent stable in high temperature. Other additive eliminate absorption or interaction of solute with column packing material such as size exclusion chromatography. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൈ പ്യൂരിറ്റി സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഹൈ പ്യൂരിറ്റി സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഈ സോൾവെൻറ്റിനെ നമ്മൾ 0.5 micron ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. അതായത് ഈ സോൾവെൻറ്റിലുള്ള ഡസ്റ്റും ഇൻസൊല്യൂബിൾ സാൾട്ടും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ട്രൈക്ലോറോബെൻസീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവിയായി പോവും. അപ്പോൾ ആ ട്രൈക്ലോറോബെൻസീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവിയായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആവിയായി പോവാതിരിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ. ദി സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഡയലൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് 2 mg/ml കോൺസെൻട്രേഷൻ. The good solvents can dissolve a sample in any proportion in a range of temperature. The samples with broad molecular weight distribution may require high concentration. It is recommended to filter the sample solution before injecting into column in order to get rid of clogging and excessive high pressure problem. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൈല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അതായത് 2 mg/ml ആണ് യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ. പിന്നെ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. അതായത് കോളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, അതായത് ഈ സാമ്പിളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളം അപ്പാട് ക്ലോഗായിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ കോളം അപ്പാട് ബ്ലോക്കായിപ്പോവും. പിന്നെ എക്സസീവ് പ്രഷർ പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സെലക്ടിങ് SEC കോളം. ഷോർട്ടർ കോളംസ് സേവ് ടൈം ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ്. സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് provide better resolution. On the other hand, 5 mm packagings are more sensitive towards contamination by samples containing impurities, and particles as large as 20 mm have been recommended for very high molecular weight polymers. The small particle size packings can sometimes result in shear degradation of large polymer molecules because the space between particles is very narrow. The columns with the different porosity or mixed bed columns provide better separation. അപ്പം നമ്മൾ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കോളമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
വേഗം ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പം അത് ടൈമും സേവ് ചെയ്യും, സോൾവെൻറ്റും സേവ് ചെയ്യും. കാരണം ചെറിയ കോളത്തിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് മതി. പിന്നെ സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസുള്ള കോളാണെങ്കിൽ നല്ലോണം സെപ്പറേഷൻ നടക്കും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസുള്ള കോളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം 5 മില്ലിമീറ്ററാണ് ചെറിയ സൈസുള്ള കോളം. പിന്നെ 20 മില്ലിമീറ്റർ കോളം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹാൻഡിലിംഗ് SCC കോളംസ്. എ കോളം സെറ്റ് ഇൻ SCC ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് റൺ ഇൻ ദി സെയിം മൊബൈൽ ഫേസ്. അപ്പോൾ ഒരു കോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം മൊബൈൽ ഫേസ് തന്നെയായിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ എത്തനോളാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് ഒരു കോളത്തിൽ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ കോളം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ എത്തനോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. വേറെ മൊബൈൽ ഫേസ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് തന്നെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ SCC കോളം ഷുഡ് നെവർ ബി ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് കോളം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കെയർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ കണക്റ്റിംഗ് കോളം ഇൻ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ റീപ്ലേസിങ് എ ക്ലോഗ്ഡ് ഇൻലെറ്റ് ഫ്രിറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് കോളം പെർഫോമൻസ്. അപ്പം ക്ലോഗ്ഡ് ഇൻലെറ്റ്, അതായത് ബ്ലോക്കായ ഇൻലെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. എ ഡാമേജ് ഓർ ഡേർട്ടി ചെക്ക് വാൾവ് ഓഫ് പമ്പ് ക്യാൻ ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് കോളം ലൈഫ്. അപ്പോൾ കോളം ലൈഫ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പമ്പ്, എ ഹൈലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഡ്യൂറിങ് ദി എൻറ്റയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ SCC. A change of flow rate of only